تجھے کیا خبر ہان کہ میں اس وقت اپنی ہی منگنی کی تقریب چھپ کر دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو اس کے چہرے کا دیدار کروا دے تو قسم سے ہان میں تجھے جنت کی سیر کروا دوں گا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ میری منگنی اس کڑوے کریلے سے ہو رہی ہے تو مجھے اپنے بابا کی قسم کہ میں یہ منگنی اسی ٹائم ختم کر دیتی۔ چل اب نکل یہاں سے اپنے مہمانوں کو لے کر۔ کہاں برداشت تھا یہ ہان کو کہ کوئی اس کے گال کو بھی چھوئے، پھر وہ سامنے کھڑی اس کی بی جان ہی کیوں نہ ہو۔ آتش عشق قسط نمبر 12۔ جب محبت اور تقدیر آمنے سامنے ہوتی ہیں تو کیا فیصلے ہوتے ہیں، آئیے آج کی ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم کیوٹیز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ تو چلیں آئیں آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ایک منٹ، کیا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو تھینکس، لیکن اگر نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچ جائے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیا کریں یار۔ تو چلیں ناول کی ایپیسوڈ نمبر 12 سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جو دور کھڑا چند لڑکیوں کو کچھ باتیں سمجھا کر اس منگنی کے فنکشن میں بھیج چکا تھا، ان کی کارروائی دیکھتے اور لوگوں کی خاموشی دیکھتے پرسکون کھڑا اپنے آنے والے وقت سے انجان مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کے نقاب کے پیچھے چھپی تھی۔ وہ شاید دنیا کا وہ واحد مرد تھا جو اپنی منگنی کی تقریب منہ چھپائے کھڑا دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے داجان نے اسے اس کی محبت کی قسم دے کر سامنے آنے سے روک دیا تھا۔ یکدم اس کی مسکراہٹ ماند پڑی تھی۔ مین گیٹ کے سامنے ایک ٹیکسی میں سے نکلتے وجود کو دیکھ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی۔ اتنے میں دوسری سائڈ سے آتی سپوٹ لائٹ کی روشنی میں ایک دھمکتا حسین چہرہ حویلی کے اندرونی دروازے سے باہر کی طرف بڑھا۔ آلیان چودھری نے آگے بڑھتے مہک چودھری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے قدم سٹیج کی طرف بڑھائے تھے۔ دوسری طرف دلاور چودھری نے کیب سے نکلتے تیزی سے اپنے قدم حویلی کے اندر کی طرف بڑھائے تھے۔ تاہیانگ خانزادہ کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا۔ دل نے عجیب کیفیت میں دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگتا تو کبھی دھڑکنیں ساکت ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ شاہنواز خان، مجھے یہ بندہ حویلی سے کوسوں دور چاہیے، ورنہ آج کی رات تجھے زندہ زمین میں گاڑ کر فاتحہ پڑھوں گا۔ تاہیانگ خانزادہ نے جلدی سے اپنے موبائل پر کال ملاتے ہوئے اپنے خاص ملازم کو حکم دیتے جلدی سے اپنے قدم سٹیج کی طرف بڑھائے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کچھ سوچتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گیا۔ تاہیانگ خانزادہ کے چہرے کی مسکراہٹ بہت پراسرار اور گہری تھی۔ ایکسکیوز می سر، کسی کی آواز پر دلاور چودھری نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں مرچوں سی جلن محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں ملتے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کرنے لگا جہاں اسے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں شاہ نواز نے بہت پھرتی سے ایک منجے ہوئے کھلاڑی کی طرح دلاور چودھری کو قابو کرتے اس حویلی کے مین گیٹ سے باہر ہی کھینچ لیا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی جیب سے موبائل نکالتے پھر سے کال ملائی۔ ہیلو کوکی یار، یہ بہت غلط بات ہے، میری انگیجمنٹ کر رہے ہو تم لوگ اور وہ بھی میرے بنا۔ تاہیانگ خانزادہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو شکر کر کہ تیری منگنی ہو رہی ہے۔ ایک منٹ، تجھے کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ یہاں تیری منگنی کر رہے ہیں؟ جنکو خانزادہ نے حیرانی سے پوچھا۔ حیرانی سے بولتے اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ تو کیا بات کرتا ہے، میں تو یہ سب لائیو دیکھ رہا ہوں۔ چل اب اپنے چہرے کے ایکسپریشنز نارمل کر اور منہ بند کر اور اچھے بچوں کی طرح مجھے مسکرا کر دکھا۔ بھی تو اس وقت کہاں ہے؟ کہیں تو یہاں۔ جنکو خانزادہ نے اب کی بار اور بھی بلند آواز میں کچھ پوچھنا چاہا۔ شش، آہستہ بول، اتنا چلا کیوں رہا ہے؟ دیکھ، سب کو تو نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اب دینا سب کے سوالوں کے جواب۔ تاہیانگ خانزادہ نے جنکو خانزادہ کو اس احساس دلاتے ہوئے ڈرایا تھا۔ کیا ہوا ہان، کدھر ہے بھی؟ سکندر خانزادہ نے جنکو خانزادہ کی بات سنتے پوچھا تھا۔ کیا وہ ادھر آیا ہوا ہے؟ آلیان چودھری نے بھی پوچھا تھا۔ اب بتا ان سب کو اور دے جواب، تاہیانگ خانزادہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تیری بڑی ہنسی نکل رہی ہے، بتا دوں داجان کو کہ تو یہاں پہنچ چکا ہے؟ اور وہ بھی داجان کے منع کرنے کے باوجود؟ جنکو خانزادہ نے بہت آہستہ آواز میں کہتے تاہیانگ خانزادہ کو ڈرانے کی کوشش کی۔ تیری مرضی ہے، تاہیانگ خانزادہ نے کندھے اچکاتے ہوئے بے فکری سے کہا۔ داجان، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا لاڈلا چھوٹا خان یہاں آ چکا ہے تو کیا آپ میری اس بات کو مانیں گے؟ جنکو خانزادہ نے سکندر خانزادہ سے سوال کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہاں نہیں آ سکتا، ہم نے اس کو منع کیا تھا یہاں آنے سے، سکندر خانزادہ نے حیرت سے کہا تھا۔ اگر وہ یہاں تک آ گیا ہے تو اسے کہو سامنے آئے، آلیان چودھری نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ مہک اور باقی ساری عورتیں وہاں آئے مہمان ان کی باتیں سنتے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔
हाँ बोल, आएगा सबके सामने या नहीं? जंकू खानज़ादा ने फिर से मुंह में बड़बड़ाते हुए पूछा था। कुकी, तू मेरे हाथों से ज़ाया होने वाली हरकतें क्यों कर रहा है? ताहयान खानज़ादा ने दांत कचकचाते हुए कहा था। जल्दी बता अभी, सब मुझे घूर रहे हैं। जंकू खानज़ादा ने उसकी धमकी को बलाए ताक रखते हुए पूछा था। नहीं कुकी, मैं अब मैडम के सामने यूनिवर्सिटी में ही आऊँगा, और खबरदार जो तुम लोगों ने उसे मेरी तस्वीर दिखाई या फिर मेरे बारे में उसे कुछ भी बताया तो। क्या नहीं बताना था, लेकिन हमने तो तेरी प्रोफाइल अंकल को सेंड कर दी है, जंकू खानज़ादा ने शरारती अंदाज में कहते ताहयान खानज़ादा को तप चढ़ाई थी। इसकी तो फिक्र ना कर, प्रोफाइल से मैं सब एक पल में डिलीट कर दूंगा। तू बस मेरी तस्वीर किसी को मत दिखाना, ख़ास तौर पर मैडम को। ताहयान खानज़ादा ने महक चौधरी की तरफ देखते हुए कहा था। यार किसी तरह इसका रुख दाईं जानिब करवा देना, कसम से तो मैं तुझे जन्नत की सैर करवा दूँ। ताहयान खानज़ादा ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। इसका मतलब है कि तू इस वक्त जहाँ मौजूद है। जंकू खानज़ादा ने अपना चेहरा दाईं जानिब घुमाते उसे ढूंढने की कोशिश की थी। वैसे भी तो शायद दुनिया का वो वाहिद लड़का है जो अपनी ही मंगनी में यूं मुंह छुपाए बेगानों की तरह खड़ा है। जंकू खानज़ादा ने सामने दीवार के साथ टेक लगाए एक नकाबपोश को देखते कहा था। ताहयान खानज़ादा दाईं जानिब की दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। इसका चेहरा नकाब के पीछे छुपा हुआ था और वो जिस जगह खड़ा था वहाँ रोशनी नहीं थी, लेकिन जंकू खानज़ादा की चील जैसी नज़रें उसे देख चुकी थी। मुझे घूरना बंद कर कुकी, मैंने जो कहा है वो कर। ताहयान खानज़ादा ने जंकू खानज़ादा को हुक्म देते हुए कहा। देख भी, तू अगर कहता है तो मैं दाजान से बात करके तेरी मंगनी की अंगूठी तेरे हाथों डलवा देता हूँ। जंकू खानज़ादा ने फिर से ताहयान खानज़ादा से उसके दिल की कैफियत जानने की कोशिश की। नहीं कुकी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने सुना है कि मैडम ने बिना देखे दुल्हा पसंद करते हाँ की है, तो मैं इसकी ख्वाहिश का एहतराम ज़रूर करूँगा। वह शादी तक अपने दूल्हे को नहीं देख पाएगी, और अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहता है ना तो मुझे एक बार उसका चेहरा दिखा दे। ताहयान खानज़ादा ने इस्तफसार करते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। अगर वो तुझे नहीं देख सकती तो तू भी उसे नहीं देख सकता। तू भी अब उसके यूनी आने का इंतज़ार कर। जंकू खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए कहते ताहयान खानज़ादा को आंख मींकी। तुझे क्या लगता है हान कि तू मुझे इसके चेहरे का दीदार करने में मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं उसे नहीं देख पाऊँगा? ताहयान खानज़ादा ने गुस्से से दांत कचकचा कर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि तो कोई कमीनापन करते इसे देखने में कामयाब हो ही जाएगा। जंकू खानज़ादा इतना कहते बुलंद कहा लगा गया। वो अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों को तो फरामोश कर ही चुका था। क्या हुआ जंकू खान, तुमने जवाब नहीं दिया? आलियान चौधरी ने सर्द निगाहों से जंकू खान को घूरते हुए कहा। क्या? खान ये पूछ रहा है कि अगर भी यहाँ है तो फिर किधर है? इसे क्यों सामने, उसे बोलो कि सामने आए। रोज़ीना खानम ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। नहीं, वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो इस वक्त इस्लामाबाद में है ना? जंकू खानज़ादा ने सटपटाते हुए कहा था। फिर तुमने ये क्यों कहा था हान कि वो यहाँ मौजूद है? सिकंदर खानज़ादा ने उसे घूरते हुए पूछा था। वो तो मैं मजाक कर रहा था दाजान, जंकू खानज़ादा ने दांत निकालते हुए कहा था। जंकू खान, ये मजाक करने का कौन सा टाइम है? सिकंदर खानज़ादा ने गुस्से से घुर्राते हुए पूछा था। दाजान, इतनी बड़ी खुशी का मौका है। ताहयान खानज़ादा की मंगनी होने जा रही है और मुझे एक क्यूट सी भाभी भी तो मिलने वाली है, तो इतना मजाक तो बनता ही है ना? जंकू खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हारा मजाक हो गया हो तो हम रस्म कर लें। रोज़ीना खानम ने भी मुस्कुराते हुए पूछा था। जी दादो, क्यों नहीं, लेकिन आप इनसे कहें कि थोड़ा सा रुख इस साइड करें और फिर आप इन्हें रिंग पहनाएं। मैं आप दोनों की अच्छी अच्छी सी तस्वीरें निकालूंगा। जंकू खानज़ादा ने रोज़ीना खानम को कहा। क्यों, यहाँ पर क्या मसला है? पीछे से आती सुंदस ने कमर पर दोनों साइड हाथ रखते हुए पूछा था। कौन है जिसने जंकू खानज़ादा से इस तरह सवाल करने की हिम्मत की? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जंकू खानज़ादा ने पीछे मुड़ते देखकर कहा। वाह, सो हैंडसम। सुंदस के साथ आती सुंदस और महक की मुश्तरका दोस्तें अपने सामने खड़े खूबसूरत और वजी लड़के को देखते एक साथ बोली थी। जस्ट शट योर माउथ। सुंदस ने दांत कचकचाकर इन सब को घूरते हुए कहा। इस खूबसूरत वजी लड़के को देखते सुंदस की धड़कनें भी मुंतशिर हुई थीं। जंकू खानज़ादा इस वक्त वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए था। इसके काले से बाल इसके चेहरे के माथे पे गिरते इसकी खूबसूरती और वजाहत में इजाफा कर रहे थे। इसकी सफ़ेद रंगत और उसमें घुली गुस्से की सुर्खी इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर रही थी। वो हर लड़की के दिल की धड़कनों को तेज़ करने में माहिर था। वो हर किसी लड़की का क्रश, लेकिन कोई इसके दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकी थी। और जिस लड़की ने इसकी धड़कनों में इंतशार बर्पा किया था, उसे देखना तो दूर, उसका ख्याल भी दिल में आना अब गुनाह था। सुंदस भी उसे देखते खुद की धड़कनों पर काबू न रख सकी थी। आप कौन? पहले यहाँ आपको नहीं देखा।
यहाँ के तो नहीं लगते। बाबा जानी, इस फोटोग्राफर को आपने कहाँ से मंगवाया है? सुंदस ने पहले जंकू खानज़ादा से कुछ सवाल एक साथ करते आखिर के सवाल आलियान चौधरी से करते उनकी तरफ कदम बढ़ाए थे। क्या फोटोग्राफर? मैं तुम्हें किस एंगल से फ़ोटोग्राफ़र लग रहा हूँ? जंकू खानज़ादा ने हैरानी से पूछा। हर एंगल से, सुंदस ने मुस्कुराते हुए अपने दांतों की नुमाइश करवाते कहा। देखो, मैं कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, मैं तो। जंकू खानज़ादा ने कुछ कहना चाहा। अगर तो तुम फ़ोटोग्राफ़र नहीं हो तो फिर मेरी हवेली में क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम मुफ्त हो रहे हो, जो किसी भी जगह कोई भी शादी का फंक्शन देख ले तो फ़ौरन वहाँ खाना खाने पहुँच जाता है। और अगर वहाँ कोई उससे पूछ ले कि भाई लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से, तो वो कह देता है कि लड़के वालों की तरफ से। और अगर सामने वाला पूछ ले कि तुम लड़के की क्या लगते हो, तो वो कह देता है कि मैं इसकी खाला का बेटा हूँ। तो सामने वाला अगर ये कह दे कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि खाला का बेटा तो मैं हूँ, तो वो फ़ौरन से अपना बयान बदल कर कहता है, भाई साहब मैंने तो कहा था कि मैं दुल्हन की खाला का बेटा हूँ, आपको सुनने में कुछ गलत फहमी हुई है। और अगर फिर सामने वाला कह दे कि ये बात भी तो तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि उसकी भी खाला का बेटा मैं ही हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरे खालाजाद हैं, तो फिर तुम जैसे वहाँ से ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। वैसे तुम ये बताओ कि तुम किसकी तरफ से हो? सुंदस ने हंसते हुए कहते साथ ही पूछ भी लिया। तुम ना, मैं तुम जैसियों के मुंह नहीं लगता। जंकू खानज़ादा ने पहले तो गुस्से से गुर्राते हुए कुछ कहने की कोशिश की, फिर वहाँ मौजूद लोगों की वजह से और उसके लड़की होने की वजह से ज़ब्त करना मुनासिब समझा। मुझे भी तुम जैसों के मुंह लगने का शौक़ नहीं है। मुझे ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे हो? सुंदस ने भी गुस्से से घुराते हुए पूछा था। मैं लड़के वालों ताहियांग खानज़ादा का भाई, जिसकी आज यहाँ मंगनी है। और तुम? जंकू खानज़ादा ने इतराते हुए कंधे उचकाते कहा और साथ ही सुंदस से भी उसका तारुफ पूछा। देखा बाबा, मैंने कहा था ना कि ये मुफ्त हो रहा है, हमारे घर मुफ्त का खाना खाने आया है। सुंदस ने अब आलियान चौधरी से कहा था। बस ये लड़की है या आफत? क्या चीज़ हो यार तुम? जंकू खानज़ादा ने गुस्से से दांत किचकिचा कर कहा। मैं किस एंगल से तुम्हें मुफ्त होरा लग रहा हूँ? जंकू खानज़ादा ने अब की बार अपने खुलिये को सर पैर देखते पूछा। हर एंगल से। अच्छा बस अब तुम दोनों ये बहस ख़त्म करो, रस्म करने देर हो रही है। आलियान चौधरी जो सबके साथ मिलकर इन दोनों की टॉम एंड जेरी की लड़ाई देखते मुस्कुरा रहे थे, बात को बढ़ते देख दोनों को रोकते बोले, तो दोनों ने एक दूसरे को घूरते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। जंकू खानज़ादा को इस पिद्दी सी लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इससे आज तक किसी लड़की ने इस तरह बात नहीं की थी। लड़कियां तो उसे देखते ठंडी आहें भरती थी, वो तो उसे देखते इस पर अपना दिल तो क्या सब कुछ वारने को हमेशा तैयार रहती थी। जंकू खानज़ादा इसके साथ फ्लर्ट करता था लेकिन कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता था। लेकिन ये पहली लड़की थी जो इसकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होने की बजाय इसे खरी खोटी सुनाते इसे मुफ्त होरा कह रही थी। जंकू खानज़ादा की आंखें और चेहरा गुस्से से लाल अंगारा हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस 2 छटांग की लड़की को उठाकर हवेली से बाहर फेंक दे, लेकिन अफसोस ये हवेली भी तो इसी लड़की की थी। ये जंकू खानज़ादा का मेंशन नहीं था, बल्कि ये आलियान चौधरी की हवेली थी जहाँ की वो मलका थी और ऊपर से लड़की ज़ात। जंकू खानज़ादा ने दांत पिसते खुद के गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की थी। सुंदस मेरी जान, ऐसे नहीं कहते, ये सच में दुल्हे के भाई ही हैं। ये जंकू खान हैं और ये ताहियांग खानज़ादा के भाई हैं। आलियान चौधरी ने सुंदस को अपने साथ लगाते हुए बताया तो सुंदस के चेहरे का रंग एकदम बदला था। वो जंकू खानज़ादा के चेहरे और आंखों में गुस्से की सुर्खी देखकर बहुत डर गई थी। इसे पहली बार किसी से डर लगा था, किसी से खौफ महसूस हुआ था। एक्सक्यूज़ मी, चेहरा थोड़ा इस तरफ मोड़ें और भी जाना प्लीज़, रिंग पहनाएं। जंकू खानज़ादा ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए सर्द लहजे में कहा था। महक, जो सुबह से एक अच्छी बच्ची की तरह आलियान चौधरी की बात मानते शराफत का मुजाहिरा कर रही थी और बहुत ज़ब्त से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, उस तक हर खबर पहुंच रही थी। आलियान चौधरी पर उसे खुद से ज़्यादा यकीन था, इसके लिए आलियान चौधरी का हुक्म हरफ़े आखिर था। वो इस वक्त भी ज़ब्त करते जंकू खानज़ादा की बात मानकर अपना रुख दाएं जानब फेर गई थी। जूँ ही महक चौधरी ने अपना चेहरा दाएं जानिब मोड़ा तो सामने अंधेरे में खड़ा वजूद साकित हुआ था। वो उसे जन्नत की हूर से भी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, एक खूबसूरत ख्वाब की तरह। एक अजीब सी कशिश थी इसकी खूबसूरती में, एक जादुई कशिश। ताहियांग खानज़ादा को उसके गिर्द सफ़ेद नूर छलकता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई ख्वाब हो। उसकी दूधिया सफ़ेद रंगत में घुलती सुर्खियाँ, उसके गोल्डन ब्राउन बाल जिनकी चंद लटें उसके रुखसारों को छूने की गुस्ताखी कर रही थी। ताहियांग खानज़ादा के दिल ने इन्हें छूकर कान के पीछे अड़सने की ख्वाहिश की थी।
اس کے لال سرخ ہونٹ جنہیں دیکھتے تاہیانگ خانزادہ کے حلق میں کانٹے سے اگے تھے، اس کے بل کھاتے وجود کو دیکھتے تاہیانگ خانزادہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ وہ شعلہ جوالا بنی یوں سب کے سامنے بے پردہ کھڑی تھی۔ اس کے وجود کو کئی لوگوں نے غلیظ نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ یہ بات تاہیانگ خانزادہ کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس نازک اور خوبصورت وجود کو جو سر سے پاؤں تک حسن ہی حسن ہے، اپنے حصار میں چھپاتے، اپنی باہوں کی قید میں یوں چھپا لے کہ کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ غیظ و غضب سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اسے ابھی یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا اور ابھی اسے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی اسے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اسے اپنے نام کر کے وہ اسے پردے کے معنی اچھی طرح سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اسے مہک چودھری کے ساتھ نکاح کرنے تک ضبط کرنا ہوگا۔ لیکن ضبط کرنا بھی تو آسان نہ تھا۔ وہ تب طیش میں آتے، اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے، زور سے دیوار پر مارتے اپنے ہاتھ کو اچھا خاصا زخمی کر چکا تھا۔ کاش نکاح بھی ابھی ہو سکتا۔ تاہیانگ خانزادہ دل میں دعائیں مانگنے لگا۔ بھی جان نے آگے بڑھتے مہک چودھری کے ہاتھ میں اپنی خاندانی رنگ پہنائی۔ ہمارا چھوٹا خان کا جان، اس کا عشق اور ہمارا پیارا پوتی، روزینہ خانم محبت بھرے لہجے میں کہتے مہک کے گال چومنے لگی۔ مہک چودھری نے مسکراتے ہوئے روزینہ خانم کو دیکھا۔ جنکو خانزادہ نے ان خوبصورت لمحوں کو موبائل کی سکرین میں قید کیا۔ تاہیانگ خانزادہ نے جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کے دودھیا گالوں کو کوئی عورت بھی چھوئے، یہ کہاں برداشت تھا تاہیانگ خانزادہ کو، پھر چاہے وہ سامنے کھڑی تاہیانگ خانزادہ کی بھی جان ہی کیوں نہ ہو۔ روزینہ خانم نے اپنے بیگ سے نوٹوں کی گڈیاں نکالتے اس کے صدقے اتارے تھے۔ پھر سکندر خانزادہ نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے خوش ہوتے دعائیں دی تھیں اور اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکالتے اس کا صدقہ اتارا تھا۔ آلیان چودھری ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر کوئی انہیں دیکھتے مسکرا رہا تھا، سوائے چند وجودوں کے۔ چودھری صاحب، اگر آپ کی بیٹی نے کسی کو پسند کر ہی لیا تھا تو پھر ہمیں اندھیرے میں رکھنے کی اور یہ سب ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ حمیرہ نے غصے سے چلاتے ہوئے طنز کا پہلا تیر چھوڑا تھا۔ اس کی بات سنتے وہاں موجود لوگوں میں پھر سے چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ آلیان چودھری نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ نے پہلے ہمارے ساتھ رشتہ جوڑا، ہمیں منگنی کے لیے یہاں بلوایا، اور جب میں اپنے تمام رشتہ داروں کو لے کر یہاں منگنی کی رسم ادا کرنے آ گئی تو آپ نے مجھے بے عزت کرتے انکار کر دیا، اور پھر ایک دم سے ہی لے آئے ان پٹھانوں کو اور اپنی بیٹی کی منگنی ان کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ آپ کو کیا لگا کہ یہاں کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ آپ ایک بڑے بزنس مین ہیں؟ کیوں برادری والوں، اگر یہ بڑے لوگ ہیں تو کیا آپ ان سے پوچھیں گے نہیں کہ یہ سب کیا معاملہ ہے اور چودھری صاحب کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں رشتہ دے چکے تھے، مہک چودھری ہمارے گھر کی عزت بن چکی تھی، ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر کی عزت میرے بھائی کی منگ کسی پٹھان کے حوالے کرنے کی؟ حمیرہ چودھری غصے سے چلاتے ہوئے اب وہاں موجود لوگوں کو جو کہ چودھریوں کی برادری کے ہی تھے انہیں بھی مخاطب کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے الفاظ تھے کہ عزت کی دھجیاں بکھیرتے تماچے جو مہک کو اپنے منہ پر پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے نہ ہی حمیرہ چودھری کے بھائی کو دیکھا تھا جو عین منگنی کے ٹائم وہاں سے غائب ہو چکا تھا، اور نہ ہی مہک چودھری اس لڑکے کو جانتی تھی جس کے نام کی اسے انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ اور اندھیرے میں کھڑا تاہیانگ خانزادہ جو حسن کے پیکر کو دیکھتے اس کے حسن کو آنکھوں سے نہارتے ابھی پہلے والے غصے پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، اور غصے سے لال انگارہ ہوتے اپنی جیب سے موبائل نکالتے مہک کے نمبر پر غصے سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حمیرہ کی بات سنتے اس کے وجود کی دہکتی آگ اور بڑی تھی۔ اسے اپنا وجود اب انگاروں پر جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس عورت کو غور سے دیکھ لو اور حفظ کر لو، مجھے رات سے پہلے اس کی زبان اپنے پاس چاہیے، اور ابھی اس کو خاموش کرواؤ۔ تاہیانگ خانزادہ نے فون پر ایک نمبر ڈائل کرتے حکم دیتے فون بند کیا تھا۔ حمیرہ، میں کہہ رہا ہوں خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم عورت ذات ہو، میں نے تم لوگوں کے بارے میں سچ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم لوگوں کی عزت خراب نہ ہو، لیکن تم الٹا میرا احسان ماننے کی بجائے مجھے اور میری بیٹی کو بدنام کرنے پر تلی ہو۔ آلیان چودھری غصے سے دھاڑتے ہوئے بول رہے تھے۔ وہ اکیلی ہے اور اس کے ساتھ دلاور چودھری نہیں، یہ سمجھ کر تم اسے ذلیل نہیں کر سکتے آلیان چودھری، تمہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ بتاؤ، جب تم نے دلاور کے لیے ہاں کہہ دی تھی تو عین ٹائم پر رشتے سے انکار کیوں کیا؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ ہماری برادری کے لڑکے کیا مر چکے تھے جو تم نے اپنی بیٹی خانوں کے ہاتھ سونپ دی؟
पहला तीर आलियान चौधरी के घर से उनके बड़े भाई ने उनकी इज्जत को मारते पूछा था। आलियान चौधरी हैरान होते अपने भाई के आग उगलती ज़ुबान के तीर को अपने दिल पर में घड़ता महसूस करते अपने दिल पर हाथ रख गए थे। दिल में बहुत अंदर तक दर्द की शदीद लहर उठी थी। परवीन बेगम ने नखवत से अपनी पोतियों को घूरा था जो अपने बाप की बेइज्जती की वजह बन रही थी। रोशना चौधरी ने आगे बढ़ते डगमगाते हुए आलियान चौधरी को थामा था जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए लड़खड़ा गए थे। उनका अपना सगा भाई ही उनकी इज्जत पर पहला वार करेगा, और भाई भी वो जो बहुत प्यार और फिक्र दिखाता था। तो क्या वो सब नाटक था? महक ठीक ही कहती थी। बाबा जानी, ये सब रिश्तेदार नहीं, आस्तीन के सांप हैं जो मौका मिलने पर सबसे पहले हमला करेंगे। आलियान चौधरी ने बेयकीनी से अपने भाई और माँ को देखा था। माँ भी तो नहीं रोक रही थी। आलियान चौधरी, अगर तुमने महक को अपनी बरादरी से बाहर दिया तो तुझे यहाँ से जाना होगा, सब छोड़ छाड़ कर, सबसे हर रिश्ता तोड़कर। यहाँ तो महक का निकाह मेरे बेटे के साथ करो अभी और इसी वक्त, नहीं तो यहाँ से निकलो। यही सारी बरादरी का फ़ैसला है। क्यों बिरादरी वालों? हाशिम चौधरी ने हुमैरा की आड़ में अपने मतलब की बात आलियान चौधरी के सामने रखी थी। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके इस नाकारा बेटे से शादी कभी नहीं करूंगी, महक ने चिल्लाते हुए जवाब दिया था। और तुम मिस हुमैरा चौधरी बड़ी पारसा बनती हो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले मुझे मेरे चंद सवालों के जवाब दो। महक, जो सुबह से अपने बाप की बात मानते खामोशी से खुद पर जब्त किए बैठी थी, अपनी टोन में वापस आते सबको चुप करवा गई। पूछो क्या पूछना है, हुमैरा चौधरी ने उसी के अंदाज में कहा था। ये जो तुम अपनी इज्जत की दुहाई दे रही हो, मुझे ये बताओ तुम्हारा भाई जिसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, किधर है वो इस वक्त? महक का सवाल था या करारा थप्पड़ जो हुमैरा चौधरी के मुंह पर लगा था। बोलो, जवाब दो, बोलती क्यों नहीं? मंगनी थी ना आज उसकी, और मैंने सुना है मसूफ को मुझसे इश्क हो गया था। तो फिर किधर है वो आशिक आज? जानती हो, अगर मुझे भनक भी पड़ जाती ना कि मेरा रिश्ता मेरे बाबा ने इस कड़वे करेले के साथ तय किया है, तो मैं खुद ये मंगनी ना होने देती। मुझे ना वो जहर लगता है। सुना तुमने? महक चौधरी ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा तो हुमैरा चौधरी के साथ साथ सब ही एक लम्हे को लर्जे थे। ताहियान खानज़ादा के चेहरे की सुर्खी अब बदल चुकी थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट अब और भी गहरी हुई थी। और आप तो कहने को भाई हैं ना मेरे बाबा के, और मोहब्बत का नाटक भी क्या कमाल का करते हैं कि सच में सामने वाला गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है। आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। आपने कभी देखा है अपने इस चपड़ गंजू को जो अपनी नाक तो ठीक से साफ़ नहीं कर सकता और ख्वाब देखता है महक चौधरी से शादी करने के? क्या दे रहे हैं ये बिरादरी वाले मेरे बाबा को सिवाय दर्द के? जब मेरे बाबा के पास कुछ नहीं था, इस वक्त यही लोग बाबा के काम आए थे। आपको तो याद ही होगा ना नासिर चचा, जब मेरे बाबा को पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, जब दादाजी हॉस्पिटल में थे तो गए थे ना बाबा आपके पास भी, तब आपने क्या किया था याद तो होगा ना? या मैं फिर बताऊं? नहीं छोड़ें, आपकी इज्जत नहीं उतारूंगी, महक ने नखवत से कहते मुंह फेरा था। एक नज़र अपने बाप को देखा जो दिल पर हाथ रखे भीगी आंखों से अपनी बेटी को देख रहा था, और जंकू खानज़ादा इन्हें अपने हिसार में लेते इन्हें तसल्ली दे रहा था। ताया जी, आपका ख़ानदान और आप, क्या ही कहूँ अब मैं आपको। अरे जो बेटा अपने बाप की लाश के अंगूठे पैरों पर लगवाए, सिर्फ पेपरों पर लगाए, सिर्फ चंद ज़मीन के टुकड़ों की खातिर, उसे ये एहसास तक ना हो कि उसका बाप मर चुका है। अगर वो इस दुनिया से खाली हाथ गया है तो हमें भी इस दुनिया से खाली हाथ ही लौट जाना है। ऐसे बेटे को आप क्या कहेंगे? महक ने अपने ताया को आईना दिखाने के साथ साथ अपनी नाम निहाद बरादरी को भी मुखातिब करते पूछा। सबके सर झुक चुके थे और ज़ुबानें तालू से चिपक चुकी थीं। सिकंदर खानज़ादा को अपने पोते की पसंद पर नाज हुआ था। वो महक चौधरी को दिल में दाद देते मुस्कुरा रहे थे, जो लड़की होकर अपने बाप के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। ऐसी ही जीदार बहू तो चाहिए थी सिकंदर खानज़ादा को, जो उनके पोते के साथ साथ बाकी सबको भी सुधार दे। जंकू खानज़ादा के दिल में महक चौधरी के लिए मोहब्बत की जगह अब अकीदत ने ले ली थी। बोले ना, जवाब दें, अब बोलती क्यों बंद हो गई है आप लोगों की? तुम सब लोग क्या बोलोगे? तुम सब तो एक जैसे ही हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जिसके पास पैसा देख लिया उसी के पास चल दिए दुम हिलाते, ये सोचे बिना कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पर मौजूद सब लोगों ने इन्हें तो देख लिया कि पठान यहाँ मौजूद हैं।
لیکن انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس کی آج منگنی تھی وہ اس تقریب میں موجود نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا حمیرہ چودھری سے کہ کدھر ہے اس کا بھائی؟ کسی نے پوچھا اس عورت سے کہ ہمیں یوں بدنام کیوں کیا؟ ان بہن بھائیوں نے۔ مہک نے چلاتے ہوئے سب سے سوال کیا، لیکن جواب ندارت۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں مہک، میں مانتا ہوں کہ ان سب کی غلطی ہے، لیکن ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ تو میرے بیٹے کے لیے بھائی صاحب نے انکار کیوں کیا؟ ہم نے تو تم لوگوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا اور مشکل وقت میں بھائی صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ تو پھر اس محفل میں موجود مہک کے ماموں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ مجھے نہیں پتا ماموں جان کہ بابا نے آپ کو انکار کیوں کیا تھا، مہک نے بھیگی آنکھوں سے اپنے ماموں کو جواب دیا تھا۔ رشتوں کے معاملے میں ایک ننیال کے رشتوں پر ہی تو یقین تھا، لیکن وہ بھی بھری محفل میں اپنا وار کر گئے۔ اگر میں ابھی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہوں تو کیا تم مان جاؤ گی؟ شاہویر چودھری نے مہک سے سوال کرتے تاہیانگ خانزادہ کے دل پر وار کیا تھا۔ تاہیانگ خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ کیا مہک سے جڑے رشتے اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے؟ وہ کتنے قتل کرے گا اس چھوٹی سی عمر میں؟ ہاں، مہک کے الفاظ تھے یا تیز دھار والا چاقو جو تاہیانگ خانزادہ کے چٹانی سینے سے دل میں کھپتے اسے زخمی کر گیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اگر بابا کا حکم ہوا تو پھر چاہے آپ کا بیٹا ہو یا پھر کوئی اور، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ شاہویز چودھری جو مہک کے ہاں کہنے پر مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں سب کو اتراتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مہک کے آخری جملے کو سنتے اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ شاہویز چودھری نے مہک کو غصے سے گھور کر دیکھا، جو کچھ زیادہ ہی سچ بول رہی تھی۔ مہک میری جان، یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ میں مرنا پسند کروں گا، لیکن تم میں سے کسی کی بھی شادی اس طرح کے لڑکے سے نہیں کروں گا۔ مجھے میری بیٹیاں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ آلیان چودھری نے مہک کے الفاظ سنتے تڑپ کر کہا تھا۔ میں جانتی ہوں بابا جانی، اسی لیے تو اپنی زندگی کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا تھا۔ مہک نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے اپنے باپ کا مان بڑھایا تھا۔ ایک بات کہوں، مانو گی اپنے بابا کی؟ آلیان چودھری نے التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ آپ حکم کریں بابا جان، مہک تڑپتے ہوئے ان کے پاس آتے بولی تھی۔ میں چاہتا ہوں تمہاری منگنی کے ساتھ ساتھ تمہارا نکاح بھی کر دوں، اگر تم کہو تو۔ آلیان چودھری نے مہک کے ساتھ ساتھ سب کو حیران کر دیا تھا۔ پہلے میں ذرا ان سے نبٹ لوں، کیا اجازت ہے؟ مہک نے ان کے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ، آلیان چودھری نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے اجازت دی تھی۔ لیکن بابا جانی، جس سے نکاح کرنا ہے وہ خود کدھر ہے؟ کیا فون پر نکاح کریں گے؟ مہک چودھری نے واپس مڑتے بڑے پتے کی بات پوچھی تھی۔ اس کی فکر تم نہ کرو، وہ آ جائے گا اور نکاح خواں کو بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ تم ان سے نبٹ لو، تمہارے نبٹنے تک وہ بھی آ جائے گا۔ آلیان چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا تو مہک چودھری واپس پلٹ کر پھر سے سب کو مخاطب کر گئی۔ ہاں جی، تو ہماری سو کلڈ برادری، جن کی سو کلڈ عزت میری منگنی خانوں میں ہونے سے مٹی میں مل چکی ہے، وہ لوگ اب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے یا پھر میرے نکاح کے لڈو بھی کھا کر جائیں گے؟ مہک کے الفاظ تھے یا کیا، جو کہیں تو روحوں کو زخمی کر رہے تھے تو کہیں کسی روح کو سکون پہنچا رہے تھے، کسی کے وجود میں بھڑکتے الاؤ پر ٹھنڈی پھوار ڈال رہے تھے۔ اس کی بات سنتے تاہیانگ خانزادہ کے دل کی دھڑکنوں نے 200 سے زیادہ سپیڈ پکڑی تھی۔ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ بے یقین ہوا تھا۔ جنکو خان، کچھ ایسا انتظام کرواؤ کہ میں اس نکاح میں اسے دیکھ سکوں، پر وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ میں بھی تو جانوں کہ میڈم آخر کب تک مجھے دیکھے بنا رہ سکتی ہیں۔ تاہیانگ خانزادہ نے جنکو خانزادہ کو فون پر حکم دیا تھا۔ داؤد خان، اگلے 5 منٹ میں نکاح خواں کو لے کر آلیان چودھری کی حویلی پہنچو۔ تاہیانگ خانزادہ نے اپنی جیب سے دوسرا موبائل نکالتے اس پر کسی کو فون ملاتے حکم دیا تھا۔ فون ذرا داجان کو دو۔ تاہیانگ خانزادہ کے کہنے پر جنکو خانزادہ نے بلوٹوتھ سکندر خانزادہ کے کان سے لگایا تھا۔ داجان، آپ آلیان انکل کو ہاں کہہ دیں، لیکن میں مہک کے سامنے نہیں آؤں گا۔ سکندر انکل، کیا آپ اس نکاح کے لیے راضی ہیں؟ میں جانتا ہوں نالائق یہی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں ان دونوں کا نکاح ابھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب لوگوں کے منہ بند کر سکوں، لیکن رخصتی میں تب تک نہیں کروں گا جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی۔ آلیان چودھری نے پوچھا تھا۔ تم نے تو ہمارا منہ کا بات چھین لیا۔ ہمارا دلی خواہش ہے کہ ہم اپنا پوتا کا نکاح جتنی جلدی ہو کر دیں تاکہ ہم ہمارا پوتا کا اس بزنس کی بھینٹ چڑھنے سے روک سکے۔
और जहाँ तक रुखसती का बात है वो तुम जब चाहेगा तभी हम करेगा। हम भी चाहता है कि दोनों बच्चों का तालीम मुकम्मल हो जाए फिर ही रुखसती करे। ताहियान खान अगले साल अब्रॉड जा रहा है और अपनी तालीम मुकम्मल करने। वो जब वापस आएगा तब तक महक का भी पढ़ाई पूरा हो जाएगा। सिकंदर खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए कहा, आली ये तो अच्छा नहीं कर रहा, ये सब ठीक नहीं है। तो अपनी बेटी खान को देने की बजाय अपने साले को क्यों नहीं दे देते? परवीन चौधरी ने गुस्से से आलियान चौधरी को डांटते हुए कहा, अम्मा मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। आलियान चौधरी ने हतमी फ़ैसला सुनाया था, अगर तुमने ये निकाह किया तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। आलियान चौधरी, वहाँ खड़े एक उधेड़ उम्र शख्स ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा था, ये निकाह होगा और अभी होगा और हम भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जाओ तुम लोगों से जो हो सकता है करो, महक ने गुस्से से चिल्लाते हुए जवाब दिया था। आलियान चौधरी, संभाल कर रख अपनी साफत को वरना चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा से बदतमीज़ी करने की? साथ खड़ा एक लड़का आंखों में गुस्सा लिए महक की तरफ बढ़ते धाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत की तरफ निगाह भी उठाने की? जंकू खानज़ादा इन दोनों के दरमियान आते आंखों में गुस्सा लिए धाड़ कर बोलते इस लड़के के मुंह पर ज़ोरदार मुक्का मार गया। खून का एक फव्वारा इस लड़के के मुंह से बहता इसके कपड़े रंगीन कर गया। आलियान चौधरी, क्या इस गुंडे से मरवाने के लिए हमें यहाँ बुलवाया था? भूलेंगे नहीं हम इस बेइज्जती को। इसका भुगतान तो तुम्हें भरना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अब इसका फ़ैसला हमारी बिरादरी की पंचायत में ही होगा। वहाँ पर मौजूद लोगों की आवाज़ें सुनते आलियान चौधरी के दिल के अंदर उठती तकलीफ़ में इजाफा हुआ तो वो अपने सीने को मुट्ठी में जकड़ गए। इनके चेहरे की रंगत पल में सफ़ेद पड़ने लगी थी। बाबा जानी, क्या हो रहा है आपको? अबिहा चौधरी ने आलियान चौधरी के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखते चिल्लाते हुए पूछा था। चौधरी साहब, रचना चौधरी को चीख बुलंद हुई थी। बाबा, बाकी सब बच्चे भी रोते हुए उन्हें पुकारने लगे थे। आली मेरे बच्चे, परवीन चौधरी भी रोते हुए बोली थी। आलियान चौधरी, तुम इतना कमज़ोर कब से हो गया? तुम तो बहुत बहादुर बच्चा है हमारा, खुद को संभाल बच्चा, सिकंदर खान ने भी रोते हुए कहा था। और आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आज की एपिसोड प्लीज़ लाइक कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।